Good morning children, welcome back. Today we are going to study about crystal field theory and spectrochemical series in coordination compounds lesson. This is part 5. A short recap of what you have already learned. In part 1 lesson you must have learnt about double salt, coordination compounds, Werner's theory and what are the terminologies used in coordination compounds. In part 2 you must have learnt about nomenclature, how to name a coordination compound. In part 3 you must have learnt about valence bond theory, and part 4 structural and stereoisomerism. Those who have not covered all these portions, you can check the description box where I have given you the links. Use that and you can go through all this. Before we start with crystal field theory, just have a look at what are the shapes of d orbitals. You know that d orbital is having 5 different orientations. It can be represented as dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. And if you see the shapes, dxy, dyz and dzx orbitals will have the lobes lying in between the axes, and dx square minus y square in which the lobe is lying on the axis. And in the case of dz square orbital, there is a spherical node in between downnet, or a downnet with a spherical node represent dz square orbital. So that's about the shape of orbital. This is very important in order to study the crystal field splitting. What are the salient features of crystal field theory? According to crystal field theory, the bond between the ligand and the central metal ion is purely ionic. You know what is ionic bond? It is an electrostatic force of attraction existing between positive and negative ion. Here the positive ion is nothing but central metal ion, which is electron deficient metal, and negative is nothing but the electron rich ligand. I have given you an example of titanium hexaco complex, in which titanium is the central metal ion which is electron deficient, which can accept electrons donated by water, that is aqua. Here the sharing takes place. They consider this bonding between titanium and water to be purely ionic. In the coordination compounds, the central metal ion and the ligands, they are considered as point charges or electric dipoles. Enna consider panikrom? First enna solrona, the bonding between the central metal ion and the ligand is purely ionic. Ionic bond irukku. Second assumption enna appadina, central metal ion-ஐயும் அதல சுத்தி இருக்கக்கூடிய ligand என்னன்னு சொல்றோம்னா point charges-ஆ கன்சிடர் பண்றோம். Point charges-ஆ எப்ப கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா charged metal ion-உம் ligand-ஆ இருந்ததுனா. Electric dipole-ஆ எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படினா, if the ligand is neutral, then we consider it as electric dipole. அப்படின அர்த்தம், electric dipole it will have positive and negative charges existing between them. ஏன் electric dipole கன்சிடர் பண்றோம் அல்லது point charges கன்சிடர் பண்றோம் அப்படினா, ligands are donating electrons to the central metal ion. எவ்வளோ electrons donate பண்ணுதோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த metal ion சுத்தி நிறைய electrons இருக்கும். There will be a huge amount of electrons around. Already metal ion-லயும் electrons இருக்கும். அது 1 or 2 electrons are lose பண்ணியிருக்கும், பட் electrons இருக்கும். In spite of it, இந்த ligands கொடுக்கக்கூடிய electrons சுத்தி இருக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா we consider it as electric dipole. Central metal ion-ஐயும் ligand-ஐயும் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Either we consider it as point charges or electric dipole. According to crystal field theory, the complex formation is considered to be following a series of hypothetical steps. Hypothetical அப்படின்னா கற்பனை. எப்படி நடக்கும்? ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் லிகாண்டுக்கும் மெட்டல் அயானுக்கும் இடையில ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கற்பனையாக சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் d orbital is having 5 degenerate orbital. Degenerateனா என்ன? They all have same energy. All the d orbitals, there is 5 d orbital, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. இந்த 5 ஆர்பிட்டாலும் gaseous stateல எப்படி இருக்கும்னா, they are degenerate அப்படின அர்த்தம், they are all having same energy. அதான் இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ
ஒரு லிகேண்ட் வந்து இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை அப்ரோச் பண்ணுது. இனிஷியலி தி லிகேண்ட் ஃபார்ம் அ ஸ்பெரிக்கல் ஃபீல்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அரவுண்ட் த மெட்டல். அப்படியே லிகேண்ட் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை அப்ரோச் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது சுற்றி வருது, 6 லிகேண்ட் உள்ளே வருது, 6 லிகேண்ட் சுற்றி இருக்குன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ஸ்பெரிக்கல் ஃபீல்ட். அதில் இந்த 5 ஆர்பிட்டாலினுடைய எனர்ஜிஸும் என்ன ஆகிடும்னா, 5 டி ஆர்பிட்டால் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுடைய 5 டி ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜிஸும் டியூ டு ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆயிடுது, கொஞ்சமாக லிஃப்ட் ஆகுது. அப்போது the ligands form a spherical field of negative charge around the metal. In the spherical field, the energies of all the 5 d orbitals will increase due to repulsion between the electrons of the metal and the ligand. ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான், ஏற்கனவே சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், லிகேண்டும் எலக்ட்ரான்ஸை கொண்டு வருது. அந்த ரிப்பல்ஷனால் என்ன ஆயிடுது, இந்த டீஜெனரசி கொஞ்சமாக லிஃப்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த செகண்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால், இப்போ அதனுடைய எனர்ஜி கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆனது தான் செகண்டாக காமிச்சிருக்க பிக்சர். ஆக்சுவலாக சொன்னது தான் ஸ்பெரிக்கல் ஃபீல்ட் இஸ் ஃபார்ம்ட் அரவுண்ட் த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் பை த லிகேண்ட்ஸ்னு. ஸ்டெப் 2ல் என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ இங்கே ஒரு கியூப் இருக்குது, கியூப்னுடைய ஆரிஜினில் ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை பார்த்தீங்கன்னா லிகேண்ட்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் அப்ரோச்சிங் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் +x -x +y -y +z -z. இந்த டைரெக்ஷனில் வந்து அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை ஆக்டாஹீட்ரல் ஃபீல்டில் அப்ரோச் பண்ணுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை ஒரு கியூபாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். கியூப்னுடைய ஒரு ஆரிஜினில் ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஆக்டாஹீட்ரனை என்ன பண்ணுது, அந்த ஆக்டாஹீட்ரல் ஃபீல்டில் என்ன பண்ணுது, 6 லிகேண்டு வந்து அப்ரோச் பண்ணுது. எந்த டைரெக்ஷனில், +xலேருந்து 1, -xலேருந்து 1, +yலேருந்து 1, -yலேருந்து 1, +zலேருந்து 1, -zலேருந்து. அப்போ 6 லிகேண்ட்ஸும் அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுடைய ஆக்டாஹீட்ரல் ஃபீல்டை அப்படியே வந்து அப்ரோச் பண்ணுது. அப்போ என்ன ஆகும், என்ன செய்யுது, லிகேண்ட்ஸ் ஆர் அப்ரோச்சிங் த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அலாங் ஆல் த எக்ஸாக்ட் ஆக்சஸ். அப்போது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் dx² - y² ஆர்பிட்டால் எங்கே இருக்கும், அந்த லோப்ஸு தே ஆர் லையிங் ஜஸ்ட் ஆன் த ஆக்சஸ். இப்போ லிகேண்ட் எங்கே வருது, எக்ஸ் ஆக்சஸ் வழியாகவும் வருது, ஒய் ஆக்சஸ் வழியாகவும் வந்து அப்ரோச் பண்ணுது. அப்போ அதனுடைய ரிப்பல்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதே போல் dz² ஆர்பிட்டால்லையும் அந்த லோப்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஆன் த ஆக்சஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த ஆர்பிட்டாலும் இட் வில் சஃபர் ஸ்ட்ராங் ரிப்பல்ஷன். அப்போது கம்பேர்ட் டு dxy dyz dzx ஆர்பிட்டால், அது 3 எங்கே இருக்கும், அதனுடைய லோப்ஸ் வந்து தே ஆர் லையிங் இன் பிட்வீன் த ஆக்சஸ். பட் இந்த ரெண்டும் dx² - y² ஆர்பிட்டாலும் dz² ஆர்பிட்டாலும் தே ஆர் லையிங் ஜஸ்ட் ஆன் த ஆக்சஸ். அப்போ என்ன பண்ணும், தே சஃபர் ஸ்ட்ராங் ரிப்பல்ஷன். அப்போது என்ன ஆகுது, இந்த 2 செட் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டால்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுது. இந்த டி ஆர்பிட்டாலில் எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகுதுன்னா, இட் splits into 2 sets of orbitals which is called as crystal field splitting. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஆர்பிட்டால் மட்டும் இருக்கும், dx² - y² ஆர்பிட்டாலும் dz² மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு செட்டு ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸாகவும், இன்னொரு செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா dxy dyz dzx இருக்கக்கூடிய இன்னொரு செட் ஆர்பிட்டாலாகவும் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். ஏன் இப்படி மாறுது, காரணம் என்னென்னா, இந்த dx² - y² dz² they suffer strong repulsion. ஏன்னா லிகேண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஆக்சஸில் தான் கரெக்டாக வந்து அப்ரோச் பண்ணுறதுனால. இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் பிக்சர் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 5 டி ஆர்பிட்டாலும் டீஜெனரேட்டாக இருக்குது வித் லோ எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பெரிக்கல் லிகேண்ட் ஃபீல்டு என்ன ஆகுதுன்னா, டீஜெனரசி கொஞ்சமாக லிஃப்ட் ஆகிருக்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி பார்த்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா dx² - y² ஆர்பிட்டாலும் dz² ஆர்பிட்டாலும் தே ஆர் டைரக்ட்லி ஃபோக்கஸிங் த லிகேண்ட். அப்போ தே ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராங்லி ரிப்பெல்டு. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அதனுடைய டீஜெனரசி ரொம்ப அதிகமாக லிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த 2 dx² - y² அண்ட் dz² ஆர்பிட்டால் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா இஜி ஆர்பிட்டால்னு சொல்லுவோம், டபுள்லி டீஜெனரேட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இஜி ஆர்பிட்டால். அப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய dxy dyz dzx இந்த 3 ஆர்பிட்டாலும் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த லோப்ஸ் வந்து இன்பிட்வீன் த ஆக்சஸ் இருக்கிறதுனால தே சஃபர் லிட்டில் லெஸ் ரிப்பல்ஷன். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அதனுடைய எனர்ஜி வந்து குறைஞ்சிருது. வி கால் இட் அஸ் T2g ஆர்பிட்டால்.
இப்போ அந்த லிகேண்ட் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்ரோச் பண்ணுற வரைக்கும் என்ன ஆகலை அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் நடக்காது. அப் டு திஸ் பாயிண்ட் the complex formation would not be favored, but when the ligands approach further, இன்னும் நெருக்கமாக வரும்பொழுது என்ன ஆயிடுதுன்னா there is an attraction between the negatively charged electron and the positively charged metal ion. அப்போ தான் என்ன ஆகுதுன்னா there is net decrease in energy. அந்த net decrease in energy தான் driving force for the complex formation. அப்போது கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தியரண்ட் அசம்ஷன் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ சொன்ன எல்லாத்தையும் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the bonding between the central metal ion and the ligand is purely ionic. Number 2, they were considering them as electric dipole. Number 3, 3 steps involved. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டீஜெனரேட்டாக இருக்கும். செகண்ட் ஸ்டெப்பில் லிகேண்ட் அப்ரோச் ஆகுது. மூணாவது ஸ்டெப்பில் அதனோட டீஜெனரசி ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஸோ நாலாவது ஸ்டெப்பில் 3 ஸ்டெப்பு சொல்லிவிட்டு அந்த மூணாவது ஸ்டெப்பில் என்ன சொல்லணும்னா அது வரைக்கும் இப்போ ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு. எலக்ட்ரானுக்கும் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுடைய எலக்ட்ரானுக்கும் லிகேண்டுடைய எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில் என்ன இருக்குது? ரிப்பல்ஷன் தான் இருக்குது. அந்த ரிப்பல்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணி இன்னும் லிகேண்ட்ஸ் பக்கத்தில் வரும்பொழுது மட்டும்தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுடைய பாசிட்டிவ் சார்ஜு அந்த லிகேண்டுடைய நெகட்டிவ் சார்ஜை அட்ராக்ட் பண்ணி தே லீட் டு பாண்ட் ஃபார்மேஷன். ஸோ இது வரைக்கும் அசம்ஷன் கேட்டால் எழுதணும். If they ask you the question, discuss the crystal field splitting in octahedral complex அப்படின்னு கேட்டால் முன்னாடி நம்ம சொன்ன அதே தான். என்ன ஆயிடுச்சு? when the ligand approaches central metal ion in a spherical field, the degeneracy is lifted. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா octahedral fieldல என்ன ஆகுது? there are 2 sets of d orbital split. One is called Eg orbital, the other one is called T2g orbital. Eg orbitalங்கிறது என்ன? dx square minus y square and dz square. அப்புறம் T2g ஆர்பிட்டால்ன்றது ட்ரிப்ளி டீஜெனரேட். அப்போ 3 ஆர்பிட்டால் dxy dyz dzx. ஸோ இது என்ன ஆயிடுது? dxy dyz dzx வந்து தே சஃபர் வீக்கர் ரிப்பல்ஷன். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதனோட எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது. 3 ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கிறது. அவுட் ஆஃப் 5 ஆர்பிட்டால் ஒன்லி 3 ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் அவைலபிள். அப்போது 2 டைம்ஸ் அதனுடைய டெல்டா நாட்டுங்கிறது அந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங்குடைய வேல்யூ. அந்த ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ப்ளிட்டிங்கில் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் தான் டெல்டா நாட்னு சொல்கிறோம், டெல்டா ஓ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ 2/5 டைம்ஸ் குறையுது. அதுவே இஜி ஆர்பிட்டால் வந்து 2 ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் தேர், dx ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர் dz ஸ்கொயர் அப்படின்னு 2 ஆர்பிட்டால் இருக்குது. அப்போ அதனுடைய எனர்ஜி பார்த்திங்கன்னா 3 டைம்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் 5 ஆர்பிட்டால்ஸ் 3 டைம்ஸ் அதனுடைய ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து அதிகமாகுது ஃப்ரம் த பேரி சென்டர். பேரி சென்டருங்கிறது அந்த சென்ட்ரல் லைன். ஸோ அந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து தட்ஸ் கால்ட் ஆவரேஜ் எனர்ஜி. அந்த ஆவரேஜ் எனர்ஜிலேருந்து 3 அவுட் ஆஃப் 5 டெல்டா நாட் வேல்யூ அளவுக்கு இஜி ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி அதிகமாகுது. அதே 2 அவுட் ஆஃப் 5 டெல்டா நாட் அளவுக்கு T2g ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி குறையுது. டெல்டா நாட் இஸ் நத்திங் பட் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி இன் த octahedral field. There is a question given at the textbook back. Draw a picture for the crystal field splitting in octahedral complex. இதுதான் பிக்சர். கீழே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் எனர்ஜி என்ன இருக்குது? லோ எனர்ஜியில் என்ன இருக்குது? d orbitals in free ion state where all the 5 d orbitals are degenerate. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? இந்த spherical field of ligand அந்த degeneracy கொஞ்சமாக லிஃப்ட் ஆகிருக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆர்பிட்டால், ஆக்சுவலாக இஜி ஆர்பிட்டால்ன்றது என்ன? dx ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர் அண்ட் dz ஸ்கொயர். இந்த ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா பேரி சென்டர், அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய லைன் தான் பேரி சென்டர். அதுலேருந்து 3/5 டைம்ஸ் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ப்ளஸ் வேல்யூ போட்டிருக்கோம். அதுவே இந்த T2g ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது dxy dyz and dzx ஆர்பிட்டால். அது பார்த்தீங்கன்னா -2/5 டைம்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. டெல்டா நாட் அப்படிங்கிறது கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி. ஸோ இஃப் they ask you to draw the diagram for octahedral complex, only this diagram you have to draw. Be very careful. Just try, draw and see, practice. Previously we saw octahedral complex, crystal field splitting in octahedral complex. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டாக லிகேண்ட் எங்கே வந்து அப்ரோச் பண்ணுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆன் த ஆக்சஸ் அப்படி தான் அப்ரோச் ஆனிச்சு. அதனால் we have the ligand field is repelling more on the dx square minus y square orbital and dz square orbital. If you consider the crystal field splitting in tetrahedral complex, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா tetrahedral complexல I gave you a cube in which one of the origin is taken up by the metal ion. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ligand is approaching the central metal ion along the direction which is shown in the diagram, that is on the diagonal. diagonalல வந்து அந்த central metal ion approach பண்ணுது.
எந்த ஆர்பிட்டாலில் இருக்குன்னு பாருங்கள். பார்த்தோம்னா அந்த லிகேண்ட் அப்ரோச் ஆகிறது எந்த இடத்துல இருக்குன்னா இன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ், இன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் அண்ட் ஜெட் ஆக்சஸில் வருது. ஸோ இன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் வருது, அல்லது ஒய் அண்ட் ஜெட் ஆக்சஸில் இருக்குது, அல்லது எக்ஸ் அண்ட் ஜெட் ஆக்சஸில் வந்து இந்த லிகேண்ட்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக ஆன் த ஆக்சஸ்லேயே போய் அப்ரோச் ஆனிச்சு. இங்கே இன் பிட்வீன் த ஆக்சஸ், இன் பிட்வீன் த ஆக்சஸ்னால் என்னென்ன ஆர்பிட்டல் இருக்குது? dxy, dyz, dzx. இந்த 3 d ஆர்பிட்டாலும் என்ன ஆகுதுன்னா இன் பிட்வீன் த ஆக்சஸ் இருக்கும். ஸோ த லிகேண்ட் வில் ரிப்பல் மோர் ஆன் தோஸ் ஆர்பிட்டால். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் டெட்ராஹெட்ரல் ஃபீல்டில் எந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் ரொம்ப டைரெக்டாக ரிப்பல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா T2g ஆர்பிட்டால், தட் இஸ் dxy, dyz and dzx ஆர்பிட்டாலில் தான் ligands are approaching the central metal ion. அப்போது they are repelled more than those are of Eg orbital, that is dx square minus y square and dz square orbital. அப்போ என்ன ஆயிரும்? the T2g orbital are increasing in energy and Eg orbitals are decreasing in energy. அப்போது அந்த அப்படியே ஆக்டாஹெட்ரல் ஃபீல்டில் என்ன வந்துச்சோ அந்த ஸ்ப்ளிட்டிங்க்கு அப்படியே இன்வர்ஷன் தான் இந்த டெட்ராஹெட்ரல் ஃபீல்டு இன்வர்ஷன். அப்போ என்ன அர்த்தம்? T2g ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா 2/5 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும், Eg ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா 3/5 டைம்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிரும். Pictorially we can represent crystal field splitting in tetrahedral complex. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா in an ஆக்சுவலாக ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த d orbitals are degenerate. அப்புறம் ஸ்பெரிக்கல் ஃபீல்டில் என்ன ஆயிரும்னா அதனுடைய ஆவரேஜ் எனர்ஜி வந்து கொஞ்சமாக லிஃப்ட் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ரோச் ஆஃப் லிகேண்ட் இன் டெட்ராஹெட்ரல் ஃபீல்டு எந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் மோர் சஃபர்ட்? dxy, dyz and dzx. அப்போ என்ன ஆயிருது? அந்த ஆர்பிட்டால்லாம் ப்ளஸ் 2.5 டெல்டா நாட் அளவுக்கு மேலே போயிடுது. அதே Eg ஆர்பிட்டால், தட் இஸ் dx ஸ்கொயர் மைனஸ் y ஸ்கொயர் dz ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால், they suffer lesser repulsion. அப்போ என்னாடுது? 3/5 டைம்ஸ் டெல்டா நாட் அளவுக்கு கீழே வந்துடுது. அப்போது மேலே போகும்போது வில் ரைட் ப்ளஸ் 2.5 டைம்ஸ், கீழே வரும்போது மைனஸ் 3/5 டெல்டா டி. டெல்டா டிங்கிறது கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் இன் டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். This crystal field splitting energy is useful in finding out the nature of the ligand. The amount or magnitude of crystal field splitting energy, crystal field splitting energy na enna artham? And the T2g orbital, Eg orbital எந்த அளவுக்கு பிளந்துட்டு இருக்கோ, எந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இன் எனர்ஜி வருதோ அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி. அந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வேல்யூ எதை பொறுத்து மாறும்னா லிகேண்ட் ஃபீல்டை பொறுத்து மாறும், நேச்சர் ஆஃப் லிகேண்டை பொறுத்து மாறும், நேச்சர் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை பொறுத்து மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாப்ரோமோ, டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாஃப்ளூரோ, டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாக்கோ, இந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸையும் எடுத்தோம்னா அதனுடைய வேவ் லெங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 12,500, 19,000, 20,000 இருக்குது. இப்போ இந்த வேவ் லெங்க் வச்சு இஃப் வி கேல்குலேட் த எனர்ஜி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணால் யூஸிங் த ஃபார்முலா டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ, அல்லது நியூன்றது c/λக்கு ஈக்குவல், அல்லது c/λ 1/λ இஸ் நியூ பார். அப்போ என்ன பண்ணால் ஹெச்சி நியூ பார் அப்படி போட்டு இந்த டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னா டெல்டா வேல்யூவை வச்சு we can say which ligand is strong ligand, which ligand is weaker ligand. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாப்ரோமோ, டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாஃப்ளூரோ, டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாக்வோ காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்கு. இந்த வேல்யூவில் எது ஜாஸ்தியாக இருக்குது? அஃப்கோர்ஸ் அக்வோ. அப்போது அதனுடைய ஸ்ப்ளிட்டிங் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா among these 3 ligands water is having large splitting and so it's called as strong field ligand. எதனுடைய டெல்டா வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது? Br மைனஸ். அப்போ Br மைனஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி வீக் ஃபீல்ட் லிகேண்ட். எது கம்மியான ஸ்ப்ளிட்டிங் கொடுக்குதோ அதுக்கு பேர் வீக் ஃபீல்ட் லிகேண்ட், எது அதிக ஸ்ப்ளிட்டிங் கொடுக்குதோ அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட். வாட் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ்? இப்போ ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாப்ரோமோ, டைட்டேனியம் ஹெக்ஸாக்வோ காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அக்வா கிவ்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் வேல்யூ ஆஃப் மோர் வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா. அப்போ அது என்னென்னு சொன்னோம்? ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட்னு சொன்னோம். அதே எந்தனுடைய ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து கம்மியாக இருக்கும், டெல்டா வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும், அது வீக் ஃபீல்ட் லிகேண்ட்னு சொன்னோம். அதே போல் தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் வேல்யூஸ், அந்த டெல்டா வேல்யூஸை வேரியஸ் லிகேண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதை கண்டுபிடிச்சி தே ஹேவ் கிவன் இட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சீரீஸ் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ். இதில் எதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குதோ, லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது? I மைனஸ், Br மைனஸ்,
SCN minus, Cl minus. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா we call them as weak field ligands. ஏன்னா they provide low splitting. அதுவே ரைட் சைடில் என்ன வரும்? NO2 minus, CN minus, CO, NH3N இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு this of the spectrochemical series இருக்கிறதுனால they are called as, they give greater delta value. அப்போ they are called as strong field ligands or strong ligands because they produce larger crystal field splitting. Next what we are going to see is how to know whether the complex formation is a high spin complex or low spin complex. For that, let us consider the following diagram. Actually electrons are filled based on Hund's rule. Hund's rule enna solludhu? Only pairing takes place until all the available orbital contains one electron each. அதே வச்சு தான் Hund's rule வச்சு தான் இங்கே லிகாண்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகுது. லிகாண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுடைய டி ஆர்பிட்டாலில் போய் அதே போல் தான் ஃபில் ஆகுது. ஓகே, இஃப் யூ கன்சிடர் த எலக்ட்ரான் இன் டி ஆர்பிட்டால், இஃப் இட் இஸ் D2 or D3 இன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னாகும்? D2னா இங்கே கீழே பாருங்கள், D2னா T2G ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 எலக்ட்ரான் தனித்தனியாக ஃபில் ஆயிரும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. D3 இருந்தாலும் என்ன ஆயிரும்? 3மே தனித்தனியாக ஃபில் ஆயிரும். ஓகே, இஃப் யூ கோ ஃபார் D4 என்ன ஆகும்? In the case of D4 configuration, if you see D4 configuration, there are two possibilities. என்னென்ன possibility? அந்த 4 எலக்ட்ரானும் 3 எலக்ட்ரான் T2Gயில் உட்காந்துக்கிட்டு 4வது எலக்ட்ரான் EGக்கு போகலாம், அல்லது 3 எலக்ட்ரான் T2Gயில் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிளாக ஃபில் ஆனப்புறம் 4வது எலக்ட்ரான் பேர் ஆகலாம். There are two possibilities in the case of D4 configuration. இந்த ரெண்டில் எது பாசிபிள் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா pairing energy. If the delta naught value, that is crystal field splitting energy, is greater than pairing energy, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டெல்டா நாட் அந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அப்போ எலக்ட்ரான் என்ன ஆக முடியாது? கீழே வந்து மேலே போக முடியாது. அப்போ என்ன ஆயிரும்னா பேரிங் நடந்துடும். T2G ஆர்பிட்டாலில் செகண்ட் டயக்ராம் மாதிரி நடந்துடும். T2G ஆர்பிட்டாலில் போய் 4வது எலக்ட்ரான் பேர் ஆயிரும். அதுவே சப்போஸ் டெல்டா நாட் வேல்யூஸ் லெஸ் தேன் பேரிங்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஸ்ப்ளிட்டிங் கம்மியாக இருக்குது. அப்போது லாஸ்ட் எலக்ட்ரான், the fourth electron may occupy higher energy orbital. So splitting energy is connected to pairing energy. The electron, whether it is occupying the lower orbital or higher orbital, is decided by pairing energy. இப்போது நம்ம பார்த்தது தான் D4 கான்ஃபிகரேஷனில் 2 பாசிபிலிட்டி. ஒன்று வந்து the fourth electron may go to EG orbital or the fourth electron may get paired. இது எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறோம்? பேரிங் எனர்ஜி வச்சு. இஃப் டெல்டா நாட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் P, தென் என்ன அது? பேரிங் நடந்துடும். இஃப் டெல்டா நாட் இஸ் லெஸ் தேன் P, தென் த ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் கோ டு ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால். சப்போஸ் இஃப் த ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் கோஸ் டு ஹையர் எனர்ஜி EG ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா we'll get high spin complex. அதுவே if the electron is preferring pairing, அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா we'll get low spin complex. ஸோ எப்போ ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா if delta naught is less than pairing. If delta naught is less than pairing, then the fourth electron may jump to higher energy orbital. அதுவே if delta naught is greater than pairing, then electron pair ஆயிரும். அப்போ கிடைக்கிறது என்னன்னா low spin complexes. As usual, in this video also you are supposed to write a unit test for around 20 marks. So don't forget to complete this test and see that you like, subscribe and share the channel. Wait for part 6 of coordination compounds, in which you will have examples for high spin complex and example for low spin complexes. Also you will have metal carbonyls and applications of coordination compound. See that you like, share and subscribe in order to get notification of other videos. Thank you.